الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد. بھائیوں، بالترتیب ہم سبق نمبر اول یعنی الدرس الاول اس کا دو مشائق دیا گئے تھے. تو مشق الف جو تھا وہ تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں حل کیا تھا. اب ہم مشق با جو ہے اس کو ہم حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو پہلے مشق میں تو کیا کہا تھا ویڈیو میں ہے. آپ لوگوں کو اگر سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ویڈیو کو پھر دیکھ لیجئے. اور مشق با جو ہے وہ پچھلے ویڈیو میں ہم دے سکتے ہیں، لیکن ویڈیو زیادہ لمبا ہو جانے کی وجہ سے لمبا یا لمبی ہوگا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میرا زبان اردو نہیں ہے. یعنی میں ہمیشہ جس زبان سے بات کرتا ہوں میری مادری زبان وہ اردو نہیں ہے بلکہ بنگالی ہے. اس کے باوجود بھی میں اردو زبان سے بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ عربی کتاب سمجھنے میں اردو ہی سب سے آسان ہے. اس لیے میرے اردو تلفظ میں غلطیاں ہوں گے یا آپ لوگ مجھے معاف کیجئے گا، کیونکہ میں تو ایسے اردو سن کر پڑھ کر کچھ سیکھا ہوں، ایسے میں اردو زیادہ نہیں جانتا. اس لیے اگر کوئی غلطیاں ہو جاتی ہے تلفظ میں یا بولنے میں آپ مجھے معاف کیجئے گا. ٹھیک ہے، تو آج ہم شروع کرتے ہیں. عربی میں ترجمہ کیجئے. یہاں کہا گیا ہے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے. تو یہ کھیلگاہ ہے، یہ کھیلگاہ ہے. آپ کس طرح کہیں گے؟ تو یہ ہے یہاں. تو کھیلگاہ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ پہلے آپ کو جاننا ہوگا. اس کے بعد یہاں یہ کے لیے تو حاذا اور حاذی ایسے موجود ہے قریب کے لیے. تو جب آپ کسی جملے کے شروع میں یہ دیکھیں گے تو آپ کو ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہاں تو قریب کے اسم اشارہ ہی استعمال کیا گیا ہے. تو قریب کے اسم اشارہ تو ابھی ہمارے لیے دو ہے، حاذا اور حاذی. تو یہاں حاذا ہوگا یا حاذی ہوگا ہم پہلے جان لیتے ہیں. کھیلگاہ کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو عربی میں کھیلگاہ کے لیے ملعبن لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ملعبن ہم نے جان لیا کھیلگاہ. تو آپ بتائیے کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، حاذا ہوگا یا حاذی ہی ہوگا؟ حاذا ہوگا، نہیں حاذی نہیں ہوگا، کیونکہ ملعبن اس کے آخر میں گول تا نظر نہیں آیا، تن ایسے کوئی آواز سنائی نہیں دی. تو حاذا ملعبن، حاذا ملعبن یہ کھیلگاہ ہے، یہ تفریح گاہ ہے. تفریح گاہ تو یا حاذا اور حاذی ان دونوں میں سے ایک ہوگا. تو یہاں حاذا ہوگا یا حاذی ہوگا. اس کے لیے تفریح گاہ اس کا عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ ہمیں جاننا ہوگا. تفریح گاہ کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے منتزہن، منتزہن. تو منتزہن یہ بھی مذکر ہے. تو حاذا منتزہن، حاذا منتزہن یہ تفریح گاہ ہے. وہ راستہ ہے، وہ راستہ ہے. تو راستہ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ یہاں وہ ہے. تو جملہ کے شروع میں وہ ہے تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ جب ہے تو ذالکا اور تلکا ان دونوں میں سے ایک استعمال ہوگا، نہ کہ حاذا اور حاذی. تو ذالکا استعمال ہوگا یا تلکا. تو ہم پہلے راستہ کا عربی جان لیتے ہیں، عربی لفظ. تو راستہ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے طریقن، طریقن. تو ذالک طریقن،
तिलका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि त्वरीकुन लफ्ज मुज़क्कर है। ज़ालिका त्वरीकुन वह रास्ता है, वह उस्ताज है। उस्ताजुन बमाना उस्ताज, तो उस्ताज वह उस्ताज है। ज़ालिका होगा या तिलका होगा, तिलका नहीं होगा, ज़ालिका होगा, क्योंकि उस्ताजुन उस्ताजतुन तो नहीं है ना, तुन बल ऐसा कोई आवाज़ नहीं है, तो तुन करके कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी आखिर में, तो नज़र तो नहीं आएगी, क्योंकि ये तो उर्दू है, अरबी होता तो हमें नज़र आती। और उस्ताद जो लफ्ज़ है यहाँ नज़र नहीं आएगी, हम तो बोलने में उस्ताजुन उस्ताजतुन इस तरह समझेंगे। तो वह उस्ताज है। ज़ालिका उस्ताजुन, ज़ालिका उस्ताजुन, ये अस्पताल है, ये अस्पताल है, ये अस्पताल है। यह जब देखा हमने तो हमारे जहन में आना चाहिए कि हाजा और हाजी में से एक इस्तेमाल होगा, तो हाजा होगा या हाजी ही होगा। ये फाइनल तब होगा जब हमें अस्पताल लफ्ज़ के अरबी लफ्ज़ किया ये मालूम होगा, हम जान लेंगे। तो अस्पताल के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है मुस्तशफ़ा, तो मुस्तशफ़ा उसके आखिर में तो उनकी कोई आवाज़ नहीं है, कुलता नहीं है, तो हाजा मुस्तशफ़ा, हाजा मुस्तशफ़ा, वह मतब है, वह मतब है। उसी तरह वहाँ भी वह है, वह मतब है, तो वह नज़र आया। आपके जहन में आना चाहिए कि यहाँ तो ज़ालिका और तिलका में से एक होगा, तो ज़ालिका होगा या तिलका होगा, तो मतलब के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है लफ्ज़ यादतुन। और कोई भी ऐसे तो कहते हैं यादतुन तिब्बियतुन, सिफत मौसूफ बनाकर यादतुन तिब्बियतुन, ये मुझे भी सही लगता है, यादतुन तिब्बियतुन, तो यादतुन तिब्बियतुन दोनों को मिलाकर कहते हैं, ये मतलब के माना में है। तो तिलका इयादतुन तिब्बियतुन, तिलका इयादतुन तिब्बियतुन, और किसी के नज़दीक तो तिलका इयादतुन वह मतलब है, उसी तरह भी सही है। तो तिलका इयादतुन वह मतलब है, वह मतलब है, ये दवाखाना है, ये दवाखाना है। ये इसमें इशारा करीब का इस्तेमाल होगा हाजा हाजी में से, तो हाजा होगा या हाजी ही होगा। दवाखाना के लिए अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सैदलियतुन, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? सैदलियतुन, तो हाजा होगा या हाजी ही होगा? हाजी ही होगा, क्योंकि सैदलियतुन मुअन्नस है। हाजिही सैदलियतुन, हाजिही सैदलियतुन, वह डॉक्टरनी है। डॉक्टरनी ऐसे तो हम उर्दू में भी समझ पा रहे हैं ये मुअन्नस है, उसके बावजूद हम देखते हैं अरबी में किस तरह होता है। तो अरबी में डॉक्टरनी के लिए तबीबतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो तिलका तबीबतुन, वह डॉक्टरनी है। ये रजिस्टर है, रजिस्टर अरबी में सिजिल्लुन, रजिस्टर सिजिल्लुन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो हाजा होगा या हाजी ही, हाजा सिजिल्लुन, ये रजिस्टर है। वह ड्राइवर है, ड्राइवर, ड्राइवर साइकुन, साइकुन बमाना ड्राइवर, तो वह नज़र आया, तो वहीद की इसमें इशारा इस्तेमाल होगा ज़ालिका तिलका में से। तो ज़ालिका होगा या तिलका होगा, आप बताइए। ज़ालिका त्वरी, ज़ालिका साइकुन, ज़ालिका साइकुन, वह ड्राइवर है। ठीक है, आज का सबक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। दुआ कीजिएगा हम खूब जल्द ही अद्दरसुस्सानी जो है वह शुरू कर देंगे।
इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर सबक समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, दुआ कीजिएगा मेरे लिए।